तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 घन केटलो थाय? तो 13 घन केटलो थशे? 2197। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक वस्तुनी छापेली किंमत 280 होय अने तेने 210 रुपया में वेचवामां आवे तो नफो अथवा तो खोट टका में शोधवानी छे। बराबर। तो पहली बात तो ये कि 280 में लीधी हुई वस्तु अने आपणे 210 में वेची नाखीए तो आपने शुं थवानुं छे? खोट ज जवानी छे। बराबर। तो आपणे अहींया खोट टका गोतवाना छे। तो खोट टकानुं सूत्र छे खोट रुपया में छापेल किंमत गुणिया केटला आवशे? 100 टका। बराबर। तो आपने खोट केटली गई? 280 में 210 रुपया जाए एटले आपणे 70 रुपयानी खोट जाए छे। केटला रुपया पर? तो कि ओरिजिनल आपणी पासे 280 रुपयानी वस्तु हती अने एने आपणे टकामां फेरववा माटे गुणिया केटला करशुं? आपणे 100 करशुं। ओके। 0 0 उडी गया। 7 चौक केटला थशे? 28। 7 चौक केटला थशे? 28। 100 ना 4 सरखा भाग पाडो। 100 ना 4 सरखा भाग पाडो एटले आंसर आवशे 25 टका। इट मीन्स कि आपने केटली खोट गई? तो कि 25 टकानी खोट गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मीटर और 2 किलोमीटर गुणोत्तर शोधो। तो गुणोत्तर लेवा माटे आपने ख्याल है कि बंने एकमों केवा होवा जोईए? सरखा होवा जोईए। बराबर। तो अहींया 4 मीटर और अहींया 2 किलोमीटर। अहींया मीटर में आपेलुं छे, अहींया किलोमीटर में आपेलुं छे। ज्यारे बंने यूनिट अलग अलग होय त्यारे आपणे मोटा यूनिट ने नाना यूनिट में फेरवीए छीए। बराबर। तो मीटर ने आपणे एमनेम ज राखशुं, परंतु 2 किलोमीटर ने आपणे मीटर में कन्वर्ट करी नाखीए तो 1 किलोमीटर एटले 1000 मीटर, 2 किलोमीटर एटले के 2000 मीटर। हवे अहींया आपणे यूनिट है ए बंने सेम थई गया है तेथी आपणे आने छेद उडाड़ी शकशुं। बराबर। तो 4 अने 2000 नो आपणे रिलेशन जोईए तो 4 पंचा केटला थशे? 20। 4 पंचा केटला थशे? 20। 4 4 उड़ी जाए तो ऊपर कांई न होय तो एटले केटलो आवशे? 1 अने नीचे 5 पछी 2 शून्य एटले के 500। बराबर। तो गुणोत्तर आवशे 1/500। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पी अने क्यू ना वर्गना सरवाळाना अर्धा करता पदावली बनावानी छे। अहींया तो पहला तो आपने कीधुं छे पी अने क्यू ना वर्ग करवानो छे अने एनो शुं करवानो छे? सरवाळो। एटले के पी स्क्वेर अने क्यू स्क्वेर आ बंनेनो कर नाखवानो छे सरवाळो। एना आपणे करवाना छे अर्धा एटले के अहींया छेदमां आपणे केटला करवाना छे? अर्धा। आ आपणे पदावली बनी गई। तो पी अने क्यू ना वर्गना सरवाळाना अर्धा। क्लियर? तो आ आपणो जवाब। नेक्स्ट, नळाकारनी वक्र सपाटीनुं पृष्ठफळ खाली जग्या थाय। तो नळाकारनी वक्र सपाटीनुं पृष्ठफळ केटलुं थाय? 2πr/h। बराबर। 2πr/h। कुल पृष्ठफळ पूछे तो सूत्र शुं आवशे? 2πr काउंसमां r+h। आ कुल पृष्ठफळनुं सूत्र छे। बराबर। नेक्स्ट, जो एक घननी लंबाई बमणी करवामां आवे एटले के डबल करवामां आवे तो घनफळमां 100 फेरफार आवशे। बराबर। तो पहला तो घननुं घनफळनुं सूत्र शुं छे भाई? तो कि l नो घन। बराबर। हवे एनो आपणे शुं करवानुं छे? डबल। पहला l घन हतो, हवे जो आपणे डबल करवामां आवे तो अहींया l घननी बदले शुं आवशे? 2l घन आवशे। बराबर। हवे अहींया 2 नो घन करीए तो केटलो आवशे? 8 अने l नो घन करीए तो ई तो l घन ज आववानो छे। बराबर। तो अहींया आपणे छे ने कम्पेरिजन करवानुं छे। पहला केटली हती? l नो घन हतो, हवे आपणे थई गयुं 8l नो घन। बराबर। तो अहींया जे आपणे पहला करता मूळ लंबाई हती एना करता हवे जे लंबाई डबल करवामां आवी त्यारे 8 गणुं घनफळ थई गयुं। केटला गणुं घनफळ थई गयुं? 8 गणुं घनफळ थई गयुं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नळाकारना पायानी त्रिज्या 7 सेमी है और ऊंचाई 5 सेमी हो तो नळाकारનું कुल पृष्ठफळ शोधो। बराबर। तो अहींया आपणे आर रेडियस आपेली है केटली? 7 सेमी और एच केटला आपेला है? 5 सेमी। तो नळाकारનું આપણે कुल पृष्ठफळ शोधवानुं છે। तो नळाकारનું कुल पृष्ठफळ बराबर 2πr काउंसमां r+h।
2 પાઈની જગ્યાએ કેટલા લેશું આપણે 22 સપ્તમાંશ, આરની જગ્યાએ આપણે કેટલા લેશું 7 પ્લસ એચની જગ્યાએ કેટલા લેશું આપણે 5, બરાબર. હવે અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો 7 ઉડી જશે, 22 દુ કેટલા થશે 44 અને 7 ને 5 કેટલા થશે 12. હવે આપણે આનો ગુણાકાર કરી નાખીએ તો 12 ચોક 48 વધી પડી 4, 12 ચોક 48, 48 ને 4 કેટલા થશે 52, તો 528 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર આ આપણું કુલ પૃષ્ઠફળ આવશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 3 ઉપર 0 ઘાત પ્લસ 2 ઉપર 0 ઘાત પ્લસ 1 ઉપર 0 ઘાત છેદમાં 3 ઉપર 0 ઘાત પ્લસ 2 ઉપર 0 ઘાત. તો અહીંયા કંઈ નથી, કોઈ પણની ઉપર 0 ઘાત આવે તો આન્સર આવે 1. તો 1 આનો પણ આવશે 1, આનું પણ આવશે 1, આ બંનેનું પણ આવશે 1. તો 1 + 1 + 1 એટલે કે 3 અને 1 + 1 એટલે કે 2. તો આપણો આન્સર આવશે 3/2. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, -2/3 નો ઘન ભાગ્યા 2/3 નો ઘન. હવે અહીંયા આપણે ખાસ યાદ રાખવું કે ભાગાકારની પહેલાં અને ભાગાકારની પછી બંને બાજુ સમાન હોય ત્યારે આન્સર કેટલો આવે 1 આવે. કેટલો આવે 1. પણ અહીંયા કેવું છે કે પહેલું છે એ માઇનસ છે, બીજું છે એ કેવું છે પ્લસ છે. તો એક જ વાર માઇનસ છે તેથી માઇનસથી આપણને જવાબમાં રિફ્લેક્ટ કરશે એટલે આપણો જવાબ આવશે -1. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, 100 ગાયને 24 દિવસ ચાલે તેટલું અનાજ છે. જો એમાંથી 20 ગાય બહાર ચરવા જાય તો હવે અનાજ કેટલા દિવસ ચાલશે? અહીંયા ગાયોની સંખ્યા અને દિવસો માટે અનાજ ચાલતું એ બંને વ્યસ્ત પ્રમાણવાળું છે. બરાબર? કેવું છે? વ્યસ્ત પ્રમાણ. કારણ કે જેમ ગાયો વધે એમ ઓછો દિવસ અનાજ ચાલશે. બરાબર? તો વ્યસ્ત પ્રમાણનું સૂત્ર છે x1y1 = x2y2. x1 કેટલા છે 100, y1 કેટલા છે 24. 20 ગાય બહાર વહી જાય છે ચારવા માટે, તો 100 માંથી 20 વહી જાય તો કેટલી વધશે 80. અને કેટલા દિવસ ચાલશે અનાજ? બરાબર? તો અહીંયા આપણે 100 × 24, 80ને આપણે નીચે લઈ લઈએ. બરાબર? તો y2 થઈ જશે 0 0 આપણે અહીંથી કેન્સલ કરી નાખીએ. 8 તેરી 24 એટલે કે 10 તેરી 30. તો y2ની કિંમત 10 તેરી 30 દિવસ આવશે. ઇટ મીન્સ કે હવે જે 80 ગાય છે એ 30 દિવસ સુધી ચરી શકે છે 20 ગાય બહાર વહી જવા પછી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 28x4 ભાગ્યા 42x નો ઘન. બરાબર? તો 28x4 છેદમાં 42x નો ઘન. 28 અને 42નું રિલેશન ખબર છે આપણને, 14 દુ 28 અને 14 તેરી 42. x ઉપર 4 વાર છે, નીચે 3 વાર છે, 3 વાર ઉડી જાય તો 1 વાર વધશે. ક્યાં વધશે? ઉપર. બરાબર? 14 ઉડાડી દઈએ તો શું વધ્યું ભાઈ 2/3 અને પાછળ શું છે x. તો આપણો આન્સર આવશે 2/3 x. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, 0 0 બિંદુને ખાલી જગ્યા કહે છે. તો 0 0 બિંદુને આપણે શું કહીએ છીએ? ઉગમ બિંદુ કહીએ છીએ. નેક્સ્ટ, 3 0 બિંદુ કયા યામ પર આવે છે? બરાબર? તો અહીંયા તમે જોશો તો 3 0 અહીંયા કયો યામ 0 છે? પહેલો વય હંમેશા x હોય અને બીજો વય શું હોય? y. જેનો y યામ 0 હોય એ પોઈન્ટ કેના ઉપર આવેલો હોય? x અક્ષ ઉપર આવેલો હોય છે. ફરી પાછો કહી દઉં, જેનો y યામ 0 હોય તે કયા અક્ષ ઉપર આવશે? x અક્ષ ઉપર આવશે. તો આપણો આન્સર આવશે x અક્ષ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 0.000 ને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં દર્શાવો. તો પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં આપણને ખબર છે કે પોઈન્ટ પહેલાં કેટલા આંકડા બેસે? એક આંકડો બેસે. તો આ પોઈન્ટ છે એમથી ટ્રાન્સફર કરવું પડશે. ક્યાં કરવું પડશે? અહીંયા લઈ આવવો પડશે. તો કેટલા પગલાં ચાલવું પડશે? 1 2 3 4. ઇટ મીન્સ કે 4.56 ગુણ્યા 10ની ઉપર કેવી આવશે? -4 આવશે. જમણી બાજુ જાય તો માઇનસમાં ઘાત આવે, આપણને ખ્યાલ છે. બરાબર? તો 4.56 ગુણ્યા 10⁻4 આન્સર આવશે. નેક્સ્ટ, 2.4 ગુણ્યા 10⁶ ને સામાન્ય સ્વરૂપમાં ફેરવું.
તો પહેલાં તો આપણે 2.4 ને 24 આપણે 10 લખી નાખીએ અને અહીંયા ગુણ્યા કેટલા છે 10⁶ છે. હવે અહીંયા નીચે 10 એકવાર, ઉપર 10 6 વાર, તો એક વાર ઉડી જશે તો 5 વાર વધશે, બરાબર. તો 24 ગુણ્યા 10ની કેટલી ઘાત વધી? 5, કારણ કે એક વાર તો ઉડી ગઈ. હવે આપણે આને 24 પછી આપણે કેટલા 0 લગાડી દઈશું? 5 0 લગાડી દઈશું. તો 1 2 3 4 અને 5. રેડી? તો આપણું પ્રમાણિત સ્વરૂપમાંથી સામાન્ય સ્વરૂપ થઈ ગયું. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. અહીંયા આપણે એક્સની કિંમત શોધવાની છે, બરાબર. તો અહીંયા 90 હોય, આ 90 છે, તો અંદરનો પણ ખૂણો કેવો થશે? 90 અભિકોણ પરથી, બરાબર. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય? 180, બરાબર. તો 180 સરવાળો થાય તો આપણે આનો ત્રણેયનો સરવાળો કરીએ તો x + 90 + 30 બરાબર 180 થવા જોઈએ. તો x + 9 ને 3 કેટલા થશે? 12 બરાબર 180. એટલે કે x બરાબર 180 + 120 ને સામે લઈ જાઓ એટલે -120, એટલે કે x બરાબર કેટલા થશે? 60 અંશ થશે. એટલે કે xની કિંમત કેટલી આવશે? 60 ડિગ્રી આવશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે a કૌંસમાં b + c. અહીંયા આપણે વિભાજનનો ગુણધર્મ લખવાનો છે. તો અહીંયા a છે એ આની સાથે ગુણાય એટલે શું થશે? ab. આ a છે એ c સાથે ગુણાય એટલે શું થશે? ac. અને વચ્ચે કઈ નિશાની છે? પ્લસની નિશાની છે, બરાબર. તો આ છે વિભાજનનો ગુણધર્મ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. બે સમય સંખ્યાઓનો ગુણાકાર હંમેશા ખાલી જગ્યા જ હોય છે. તો બે સમય સંખ્યાનો ગુણાકાર હંમેશા કેવો હોય છે? સમય સંખ્યા જ હોય છે. કયા ચતુષ્કોણમાં દરેક ખૂણાઓના માપ 90 અંશના હોય છે? તો એવા કયા બે ચતુષ્કોણ છે? તો એક તો ચોરસ અને બીજું છે લંબચોરસ. આ બંને ચતુષ્કોણ એવા છે કે જેમાં ચારેય ખૂણા કેવા હોય છે? કાટખૂણા હોય છે. કેવા હોય છે? કાટખૂણા હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. એક બેકરીમાંથી 720 બ્રેડના પેકેટમાંથી 80 બ્રેડના પેકેટ ખરાબ નીકળ્યા તો કેટલા ટકા બ્રેડના પેકેટ ખરાબ નીકળ્યા હશે? તો પહેલી વાત તો એ કે કેટલા પેકેટ હતા ટોટલ? 720. એમાંથી કેટલા ખરાબ નીકળ્યા? તો કે 80. એને આપણે ટકાવારીમાં ફેરવાય તો ગુણ્યા કેટલા કરવા પડે? 100 કરવા પડે. 0 0 ઉડી ગયા. 8 9 72. 8 9 72, બરાબર. તો 8 8 આપણે ઉડાડી દઈએ. 100ના 9 ભાગ કરવાના છે. 100ના 9 ભાગ કરશો તમે એટલે આપણો આન્સર આવશે 11.11%. કેટલો આવશે? 11.11%. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. એક ટોપલીમાં 3 લાલ રંગના, 4 વાદળી રંગના અને 2 પીળા રંગના બોલ છે. તેમાંથી એક બોલ લેતા ગુલાબી રંગનો બોલ નીકળે તેની સંભાવના કેટલી? હવે આપણે જોવા જઈએ તો ટોપલીમાં લાલ, વાદળી અને પીળા રંગના છે. ગુલાબી રંગના કોઈ બોલ છે નહીં. ઇટ મીન્સ કે ગુલાબી રંગ આવવાની કોઈ સંભાવના નથી. તેથી શૂન્ય સંભાવના થશે. કેવી થશે? શૂન્ય સંભાવના થશે. નેક્સ્ટ. એક પાસાને ઉછળતા તેના પર 5 કરતાં મોટા અંક ન આવે. 5 કરતાં મોટા અંક ન હોય તેવી ઘટના બનવાની શક્યતા કેટલી? તો પહેલી વાત તો કે પાસામાં ટોટલ પરિણામો કેટલા? 6. 6માંથી 5થી ઉપર ન જવા જોઈએ. 5થી ઉપર ન જવા જોઈએ. તો 1 2 3 4 5 તો ચાલે કે ન ચાલે? બરાબર. તો 5/6. 5/6 જવાબ આવશે, બરાબર. કે 6માંથી 5 એવા પરિણામ છે કે જેમાં 5 કરતાં મોટા અંક નથી આવતા. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. એક ચિઠ્ઠી પર એક જ અંક હોય તેવી કુલ 10 ચિઠ્ઠી બનાવેલ છે, બરાબર. 10 ચિઠ્ઠી એટલે આપણને 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10 ચિઠ્ઠી બનાવેલી છે. તેના પર એક જ અંક લખાયેલ હોય તેવી ચિઠ્ઠી નીકળવાની સંભાવના કેટલી? એક જ અંક હોવો જોઈએ, બરાબર. તો એક જ અંકવાળી નંબર્સ છે એવા કેટલા છે? 9 નંબર્સ છે કે જેમાં અંકો કેટલા છે? એક જ છે. તો ટોટલ ચિઠ્ઠી કેટલી? 10. ટોટલ ચિઠ્ઠી કેટલી? 10. 10માંથી 9 ચિઠ્ઠી એવી છે કે જેમાં માત્ર એક જ અંક આવ્યા છે. તો આપણો જવાબ આવશે 9/10. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન.
પાયથાગોરિયન ત્રિપુટીમાં એક સંખ્યા એમ સ્ક્વેર, બીજી સંખ્યા એમ સ્ક્વેર માઇનસ 1, તો ત્રીજી સંખ્યા કઈ હશે? તો ત્રીજી સંખ્યા કઈ હશે ભાઈ? એમ સ્ક્વેર પ્લસ 1. પાઠ્યપુસ્તકમાં આપણને આપેલું છે પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી. બરાબર. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, 200નો ઘન કરવાથી મળતી સંખ્યામાં શૂન્યની સંખ્યા કેટલી આવશે? તો 200નો આપણે ઘન કરીએ, 200નો આપણે ઘન કરીએ તો 2નો ઘન કેટલો થાય? 8. અને જે 0 છે એ 3 ગણા થઈ જાય, તો 2 0 છે એવા કેટલી વાર રિપીટ થશે? 3 વાર. તો 2 એક વાર, 2 વાર અને 3 વાર. તો ટોટલ કેટલા 0 થઈ ગયા? 6 0 થઈ ગયા. કેટલા થઈ ગયા? 6. ઇટ મીન્સ કે શૂન્યની સંખ્યા કેટલી આવશે? 6 શૂન્ય આવશે. બરાબર. તો થેન્ક યુ. જો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, તથા તમારા જેવા અન્ય મિત્રોને પણ શેર કરજો, જેથી કરીને તે પણ આ વિડીયોનો લાભ લઈ શકે.